अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु लिहज़रतिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रिसाला व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्लि वल अदाला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शवक़ सर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो नन तासु ता इल्म दे ची दे मदरसा के नन सालाना दस्तरबंदी दा द खत्म कुरान यो प्रोग्राम दे दागी इनइकाद शवे दे वागी की मुंगा तासु टूल राजम शवी नो स्टेज बांदी खस्तर उलमाए किराम तशरीफ फरमा दी, खुसूसन मौलाना बहरुल हकीम साहब अगीम तशरीफ फरमा दी, नूर उलमाए किराम तशरीफ फरमा दी। दी मजलस तनूर हों ज़मुंग दरानम इल्माना अगर आतलो वालदी अगीब तकारीर कई औदा दुआ बकूच अल्लाह दा मजलस ज़मुंग द पारा द दुनिया द आखिर द खुशालो ज़रिया वगरज़ी। इज़्ज़तमंदो कुरान करीम द अल्लाह कलाम दे, द आका फरमान दे और द अल्लाह वेना दा। द कुरान करीम आसान तारुफ दादे, द कुरान आसान पी जनगली दादा चे कुरान करीम द अल्लाह कलाम दे ओ कुरान द अल्लाह वैना दा ओ कुरान द अल्लाह खबरी दी। औ द कुरान करीम रुम्बे उस्ताज पमखदज मका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लगसंग जमाना मख के मौलाना बहरुल हकीम साहब तासु दौवे चिमुंग द खत्म नबुवत पर हवाला बांधी प्रोग्रामों नकड़ी दियो नो द दुनिया की दड़ुम्बे उस्ताज द कुरान करीम अगर नबी आखिरुज़्ज़मान और खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़्ज़तमंदो तासु ता इल्म दे, तासु चिदावाड़ मदरसो तरावले गए मुंग तासु दे बचो त मदरसा की द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी खयू, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक वर तखयू, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत सूरत दामुस्ता सुबचो त मदारिसु की बयानो जवामा मुंग वायु चिरस्ता दा बचे
द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प नक्श कदम बांधे रवान शी और दागा पलार बांधे तक शुरू की ज़कागा प दुनिया की द कुरान लुम्बे उस्ताज़ो औदानन ची सब बहार मुंग ईनू दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की शागिर्दान पैदा करल वली भाई शागिर्दान न पैदा कवल कुरान करीम ला रब्बुल आलमीन यो अजीब उस्ताज वर कड़ो चिदागा मिसल न दुनिया लीदले हो और न ब दुनिया द आगा मिसल उवीनी दासी यो बेहतरीन हस्ती रब्बुल आलमीन आगा द कुरान करीम उस्ताज गर्जवले हो बहर सूरत टोल कीने टोल मरगरी कीने टोल मरगर तो दरखास्त जखपल खपल ज़हन के कीने और दनारो जवाब रा के खप जोश शरा नारे तकबीर उलमाए हक उलमाए देवबंद आवाज रा के आवाज उदकेगे माँ दादा दा लोगों ने के टीम दे पदी के वी खौसे नारे तकबीर उलमाए हक हज़रत मौलाना मुफ्ती सरदार अली हक्कानी साहिब हज़रत मौलाना मुफ्ती सरदार अली हक्कानी साहिब उलमाए हक मुजाहिदीन इस्लाम बहर सूरत खपल खपल ज़ैबान देखी नहीं ज़मून मेहमान खसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती सरदार अली हक्कानी से अली तशरीफ़ राउडो और ज़मून उस्ताज़ मोहतरम द बुनेर द जमीयत उलमा इस्लाम अमीर हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़ज़ल गफूर साहब अवीम चौंकी रातलो वालदी रा रसीदो वालदी उलमा बराजी तासो खपल ज़ैबान देखे नहीं इंशाअल्लाह अर आलिम बतासो तो मुखातब कीगी इंशाअल्लाह सब वौरई सब हासिल कई अब इंशाअल्लाह ददी से न बड्डा के मंगोली वापस जाई का खैरी इंशाअल्लाह चिदा उलमाओ द मुलाकात पर नियत रागली है द उलमाओ द तकारीर द औरेदो पर नियत रागली है इंशाअल्लाह ढेर सबौड़ाई का खैरी खाली लसु न बनस इंशाअल्लाह माता सुतुवे द कुरान करीम रुम्बे उस्ताज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमर चिदा अल्लाह कलाम यौ आलियो यौ मर्तबे वाला किताब दे दास रब्बुल आलमीन दिल यो अजीब उस्ताज हम वरकड़े हो अहादीस मुबारकों के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अल्लाह बेहतरीन अखलाक वरकड़ियो मुंगा तासुला द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक अपनावल पकार दी मुंग को द अगियार मुकाबला को अगियार बजमा सीरत सूरत जमा अखलाक तगूरी चिदा प तरीक़ा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और कन दी अब जमुंग अखलाक तगूरी मुंग के दागा अखलाक श्तदे व कनिश्तदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई द क़यामत पवरस मात द टोलो न महबूब ख्वख बंदा
او ما ته د مجلس په اعتبار سره نزدې بنده به څوک په ورځ د قیامت چې ما ته د ټولو نه نزدې ما ته د ټولو نه محبوبي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی احسنکم اخلاقا چې د چا اخلاق خیستو په دنیا کې هغه سړی به په میدان محشر کې ما ته په ټولو خلقو کې محبوب وي او ما ته به نږدې وي چې د هغه اخلاق خیستو د هغه اخلاق زما په طریقه باندې وو. مونږ او تاسو له د رسول الله مبارک زندگی اپناول پکار دی. حدیث مبارک کې راځي چې د دواړو جهانو سردار بروان وو څوک په وله مخې له ورغېس سلام به یې وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې با سلام د چا سره وکړو معانقه. حدیث مبارک کې راځي د لاس په ورلدي سي په لاس پورې نیولې وو چې سو پورې به هغه بل کس لاس نو لر کړي نو امام الانبیاء به خپل لاس نه جدا کو. لاس په دې سي نیولې وو چې هغه به نو لر کړي نبی علیہ السلام به لاس نه را دی خوا کو. بل چې چا سره به مخامخ شو سلام به وکړو. علماء وايي احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیہ السلام با اغی ٹیمہ پوری اغی بندت دیسی قتل چی سو پوری بتینا اغی بندم مخ نواڑا ولے نو امام الانبیاء بخپل مخ دا اغن نار چی سو بتی اغا مخ نواڑا ولے. گورا دا ما تاسو تا صرف یو دو خبری وکڑلی تاسو بدی عمل شروع کو چی کسرا سر سلام وکی دیسی والا لاس لگ دیسی ایسار او لگتی مخ ناڑو چی سو پوری اغم مخ نیاڑا ولے تو دری پیری دا یو کس سردا سے سلام وکا کدا سڑیستا عاشق جوڑ نشو کدا سڑیستا دوست جوڑ نشو کدا دشمنستا پر اورولائی بدل نشولا ما تو وایتا دروغ ویلی ہوا ہے خمونگ چی سلام کو نو پتا دے سلامو کو زر لاس راو تختو حل تاغا چی سلام کئی نو گوری اپل او دا سڑی سر سلاس میلو کی نو دا سلام مین نخو رئی دا سلام الفت نخو رئی دا سلام دشمنی پر اورولی نبدلی چی سو پوری سلام دسی ندے شوروش. دا ولی دشمنی دی دا ولی اختلاف دے دا ولی دا یو بل سر نالگی دا زماستا اول د ملاقات اغا سلام چی دے اغا پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندے. تا دا نبی علیہ السلام اخلاق کتلی دی صحابہ کرامی لی گلیو نجد طرف تا اگوی یو سردار گرفتار کو سمامہ ابن اسال چرائے وستو نو مسجد نبوی کی پستن پورے وطڑو. امام الانبیاء سحر روتو وما عندك یا سمامہ سحال لے حال لسلے پڑھکی رسا خبری گرزی را گرزی ویدری خبری دی کا وجنی می نو اختیار مستا لاس کی دے زکستا سو لاس تراغلے کا احسان را باندے کئی نوید دسی بند سر با احسانو کی چی عمر بر بستا شکر گزاری او کو مال رانا اخلی فیدیا او داغی پا عوض کی مخلاصی نوید دسی بندہ مال علی او خلاصی میں نو لوی سرداری مدیر مال بدر کم ستا اختیار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا اس و نبی دشمنی دے سبال بیار آگے نبی علیہ السلام بیا ورطا وی سحال لے سماما ویا غدری خبری دی وجنے میں اختیار ستا سلاس کے احسان کئی شکر گزار بیم فیدیہ اخلی دیر مال بدر کا. نبی علیہ السلام اس و نبی پدریم سار بیار آگے بیا تپوس کئی سمامہ سحال لے دے ویا قدری خبری دی ویا قدری دی وی آو
نبی کریم صلی الله علیہ وسلم صحابو توی وی ما دے اس آزاد کو احسان میں ورسر وکو دے میں پریخے دے دلاری کولو دی دے دیسی اگا چیووتا نو دا مسجد نبوی نا بار باغو اگی کی اوبوی علتا غسلو کو راغی دا امام الانبیاء مخی تکیناس نبی علیہ السلام ورطوئی ماستا لار اخلاصی کڑی دی اگا ورطوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ ز اقرار کوم چی اللہ یو دے تو دا اللہ رسول یو دا اللہ بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی داولے وی زما دے دا اللہ پزاد قسمی چی پٹول دنیا کے ما تستا مخچو دا مبغوزو پٹول دنیا کی زما تب دشولے او نند زما دا اللہ پزاد قسمی چی پٹول دنیا کی تو زما محبوب او زما خوخی پٹول دنیا کی میں دین اسلام بدشو نن میں پٹول دنیا کی دین اسلام ما تا محبوب دین دے خوخ میرے درے ورز کے ما دا صحابہ کرام و اخلاق لیدل ماستا رویو لیدلا ماستا دا مرگرو پرورش لیدو ماستا دا مرگرو اخلاق لیدل نو ما تا دین اسلام پٹول دینونو کے غور دین ستا مخ راتا پٹول دنینو کی محبوب ستا مخ کارشو ما ایمان راو نبی علیہ السلام ورطوی تو خودی لار کی نیوی وی چرتا روانوی وی عمری لطلما وی زوس ورش عمری چی مکی تلار عمری لا حال تو ورطا خلق وی تا خو بیدین شوی منگوری دی وی زبیدین شوی ما وی آو وی استاسو غلطو لزما پلاس کی دا او چی لار شما واپس چی سورا تا دغی پیغمبر نیویری نو غالب رانم ونی چی عمره وکڑلا واپس لار نو پا مکی والا باندی خلا بندکلل مکی والا دیر تنگ رالل پا امام الانبیاء پسی سوال جواب وکڑل ور امی دشمن دے امی دا کلی نا استلے دی دا کلی نا استلے دے دای دشمنان دی وی مونگ بانی سمامہ غلب بند کری دا ستا دا اجازت نہ بغیر مونگ تا غلن میلاوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ تا اطلاع لے گلا وی غلب پی نہ بندے اگر چی زید مکین راویستلے ما اگر چی زما دشمنی تا ولاڑ دی اگر چی سوک پا ما ایمان روڑی اگر تا وی بیدین شوے او غلب نہ بندے او غلط ویل ورکوا او غلب لرا دیگا دا سے اخلاق دا قرآن دا استاز زمون کامیابی با پدغی اخلاقو کی پرتی او پدغی سیرت او صورت پاندی بچلے دل غوائی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا نبی علیہ السلام اخلاق سڑے روالی داغ شخصیت تو گوری او داغا دی اخلاقو تو گوری دا سڑی دا زمکی دا سڑی دا خپون دا زمک و تختی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوی منکر راگے نو زما رو رو کچو آغا مرغی ساتلی وا وی آغا مرغی زما درور مڑشوی وا نو زما غرور دیر خپاو نچی امام الانبیاء راگے وی دے ولی خپا دے خلق ورته دا الله حبیب دا مرغی مړه دا وی مرغی مړه شوی دا وی آو نبی علیہ السلام ورته وی یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابا عمیرہ اگر نغیر مرغی دی سشولا مړه شوی دا علماء وائی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگی معشوم لتسلی ورکولا دا اگی معشوم حوصل افزائی کولا چستا اغا مرغی سشولا لا تزکا خپا معلومی کی معشوما چستا اغا مرغی مڑا دا ویدائی زما اغیرور لتسلی ورکولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا ہستی دا چی دا دوارو جہانو کامیابی او خیرون ورسر اللہ تڑی دی او اخلاق سنگا اختیاری
حدیث مبارک کے راضی چی مجلس کے بناسو اکثر اوقاتو کے بغلے ناس دیری خبری بینکو اکثر اوقاتو کے بغلے ہو او دا سی بے پیرا پیرا کی دیسی برا قتل چی مجلس کے بناسو دیسی بے برا وقتل اکثر اوقاتو کے بغلے ناس علماء وائی چرت امتیازی شان ندے خوخ کرے چی ما تا دی یو مقام حاصل شی زدی پا صحابہو کی یو اجد سڑیخ کارشم خو اللہ والا موجزی ورکڑی وی نو علماء وائی پلارا چی بروان وو دا صحابہو سرا نو دنگ نو او لوڑ بخکارے دو دنگ نو او لوڑ بخکارے دو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی زمون استاذ محترم حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب مسئول وفاق المدارس ضلع بنیر اغیم تشریف روڑو سٹیج ترالل منگ اغیتا خرکلے پخیرالی وایو انشاءاللہ زیو خبرت وکوم بس نوری خبری نکوما زکا چی مفتی صاحبم دلری زین تشریف راوڑے سردار علی حقانی صاحب زمون مہمان دے اور مولانا عبدالحکیم صاحب زما استاذ محترم دے انشاءاللہ دی بیا تقاریر وکی ز صرف یو دودری خبرے کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی منگواوی چی دا دمر لوی شخصیتو چی دب کور کی سا حالو دب کور کی سا اخلاق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی و ایمان دا کور تپوس کوئی منگواوی آو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی کور تبراغے نو ما سر بدا کور پا کارونو کی پخپل باندی لیگیو ما سر زی جارو کڑے دے ما سر دا کور کار کڑے دے بلدہ دیسی شخصیت سر بکور کی زنانہ تنگ راش چی داغا بی بی او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما سر کور کے کار کڑے ایما ورتے ورز وی بخاری شریف کی اگد حدیث تے دے یولس زنانو یولس زنانہ ناستے وی یورز وی دخپلو خاوندانو خبری وکو خورشا بوائی ارتن بدخپل خاون خبری کو وی ٹھیک نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تو وی پاگی کی و زنانہ و ام زرع اغی د خپل خاون دسی صفات بیان کړل چې خزی ورته حیران پاتې شو چې خاون ډیر مطمئنه وا وی چې خاون زما ډیر خیال ساتي نو نبی علیہ السلام پوښو چې دا وی چې لکه د ام زرع خاون ډیر خو نو نبی علیہ السلام ورته وی عائشہ زم ستا د پاره دسیما لکه ابو زرع چې د ام زرع د پاره تولی خفکیږي زتا سره څنګه روابط ساتم هغه چې څنګه د خپلې بیبي د پاره دسی د ستا د پاره مکنه وی یو ورځ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام ماته وی چې عائشہ ته چې کله مانه خپای نو ماته پته لګي او چې کله خوشاله نو عمره ته پته لګي ورا کنه دومره لوی شخصیت خپلی بیبی ته وای چې مانه خپای نو پته راته لګي او چې خوشاله نو عمره ته پته لګي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما ته تپوسو کو چې تا ته څنګه پته لګي چې زه خپای ما وی ته چې کله مانه خوشاله او په یو خبره قسم کوي نو ته دسی قسم خوري چې لا ورب محمد طول وای صلی اللہ علیہ وسلم ویتا چی مانا خوشاله نو تا قسم خوری چی زما دی قسمی پر عبد محمد زمانو مالی او چی کل مانا خپای او قسم خوری نو بیا دیسی قسم خوری چی لا ورب ابراہیم زما دی دی ابراہیم علیہ السلام پر عبد قسمی یا زمانو نالی ما تا پتر چی خپای نو زمان برب د ابراہیم علیہ السلام قسمی او چې خوشاله وی پرب د محمد می دی قسمی نو بیا زمانو مالی
نو عائشه ورته څه جواب ورکړي؟ عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي د الله حبیبه زما دې د الله په ذات قسم یې ګورې چې کله خفه یم نو ستا د نوم په ځای د ابراهیم علیه السلام نوم والم، خو زما دې د الله په ذات قسم یې چې صرف نوم دې پرېږدم خو ګورې تا نه پرېږدم. ګورې هسې نه چې ته خفه شي چې دا زما د نوم په ځای د ابراهیم علیه السلام نوم والي، نو وی هجرت تی صرف د نوم نه کومه، نوم دې پرېږدم خو قسم په الله چې ګورې ته مې نه یې پرېښې، ستانه لرېوالی مې نه دی اراده کړې، صرف د ډېر خفګان د وجې نه دا نوم قدرې پرېږدم. اخیری خبره په دې ډېر غور پکار دی چې تاسو به وایې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې راځي فاحش نو، سباب نو، لعان نو، کنزل به نه کول، لعنت به نه لیږو، خیرې به نه کولې، بد زبانه نو. نو تاسو بړه کې وایې چې مولوي صاحب غوسه کېده به نه، چې د غوسې په حالت کې به یې څه وي؟ نن چې دا سوران دي نو دا د غوسې د لا سوران دي چې مونږ کله غوسه شو نو هغه الفاظ شروع کو چې بیا راته هیڅ پته نه لګېدلې. بیا وایي مولوي صاحب ښځې له مې طلاق ورکړی دی، مونږ وایو بس اوس طلاقه ده، وایي نه چې په غوسه کې مې ورکړی دی. نو زه ورته واما دا څوک په خوشحالۍ نه ورکوي چې ښه ډډی والي، ښه خوشحاله ناستي غرمو ته ښځې ته وایي چې دې خوا راشه، هغه راشي وایي یاره ته په ما طلاق ایسه کور ته، داسې خو څوک طلاق نه ورکوي. خو دا د غوسې حالت یې نو طلاق ورکوي که نه. مونږ وایو غوسې کنټرول کوئ، حدود مه پار کوئ. ته وایي مولي صاحب چې امام الانبیا له به غوسه ورله نو هغه به څه وي؟ ګورئ د هغه د غوسې الفاظ حدیث مبارک کې راځي چې کله به په یوه خبره باندې ډېر غوسه شو، خپه به شو، غوسه به ورله ورله، نو دا ټکې به وي ما له تریب جبینو، ما له تریب جبینه. د دې معنی دا ده وی څه شوي دي ده لره؟ وی الله دې تندې په خاورو کې ککړ کي دله څه شوي دي؟ دې ولې نه سمیږي؟ ګورئ ښه دی کې یو څو اشارې دي، لږ په غور یې واورئ. سړی به ورته ناسو مخامخ او سړي به غوسه کو، نو سړی به مخامخ ناسو او نبی علیہ السلام به وی څه شوي دي هغه لره؟ وی الله دې تندې په خاورو کې ککړ کې وي دله څه شوي دي؟ نو علما پې پوهېږي سړی به مخاطب او صیغه به یې د غایب استعمالوله، ما له هغه له څه شوي دي؟ د هغه دې تندې په خاورو کې ککړ شي، خو سړی به دلته ناسو او خبره کې به یې غائب مخاطب کو. علما وایي مخامخ به یې ورته داسې نه وي چې تا له څه شوي دي؟ ستا تندې دې په خاورو کې ککړ شي. نه، مونږ وایو مخامخ مې سړی بې عزته کو، مخامخ مې سړی رسوا کو، اچې به غوسه م وکړله وی ما له هغه له څه شوي دي؟ وی تندې دې په خاورو کې ککړ شي. بل علما وایي نو پته ولګېدله چې چاته غوسه کو نو مخامخ هغې سړي ته مه وایه. مونږ وایو ته څه قمقل سړی وایي هغه څه قمقل سړی دی، الله دې پې رحم وکړي. نو علما وایي د دې یوه معنی دا م وه، دا خیرم وه چې تریب جبینه، الله دې تندې په خاورو کې ککړ کړي، یعنې خدای دې ذلیل او رسوا کړي. ځکه د غوسې حالت په خو په دې کې یو بل جهت هم دی که نه. علما وایي خیره به هم داسې خیره وه چې دا دعا م وه، تریب جبینه، الله دې تندې په خاورو کې ککړ کړي. نو تندې هله په خاورو کې ککړېږي چې کله سړی سجده ولګي. نو مطلب به یې دا و چې الله دې درله د ډېرو سجدو توفیق درکړي. خدای دې په مخه دا تندې په خاورو کې ستا کوه. دا به یې د غوسې په ټیم کې و. اوس هم دا بعضې خلک وایي الله دې جنتي که خو غلی شه که نه، نو دا څومره ښکلې ده، داسې ټیک ده که نه. نو پکار ده که د غوسې حالت هم وي، سړي ته خیره نه، سړي ته کنزل نه،
او سړی رټل نه سړی بیزته کول نه دا د امام الانبیاء اخلاق دا قرآن تعلیم عام کو تاسو ټول تواما چې ټول قرآن په ناظره ووایي قرآن کریم په ناظره زده کوي کو عوام یې که ماشومان یې که زنانه یې که بوډاګان یې چې چا قرآن نه دی ویلی قرآن زده کوي او چې زدم کو نو د ورځې 200 آیاتونه لولی هره ورځ دا هر امی کولی شي دا هر زنانه کولی شي دا هر ماشوم کولی شي چې چا قرآن په ناظره ووي او د ورځې 200 آیاتونه هره ورځ لولي هره ورځ بوډاګانو شروع پې وکئ په دې سړی عالم کیږي نه په دې سړی حافظ کیږي نه خدا د آخرت د نجات لویه ذریعه ده حدیث مبارک کې راځي چې چا قرآن په ناظره ویلی او دې د ورځې 200 آیاتونه هره ورځ لولي نو چې دا سړی مړ شي او دې کله په قبر کې کیږي نو د ده سره ارد گرد د 9 مړو مغفرت په الله کوي د دې یو سړي په وجه باندې 9 مړي به سره الله بخي د دې یو سړي سره نو دا د هر سړي وس کې ده چې قرآن زده کوي او 200 آیاتونه لولي یو بل عمل کوي ماسخوتن چې اوده کېږي 10 آیاتونه خو خامخا لولي 10 عما يتساءلون یو عن النبأ العظیم 2 الذي هم فيه مختلفون 3 2 منټه پم نه لګي چې 10 آیاتونه سو کل ولې ودشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لم یكتب من الغافلین په دغه شپه باندې چې فرشتي لیکل کوي لیکل تیاری دا فرشته چې لیکل کوي نو په اوده سړی باندې ورزي که نه ورزي نو سړی اودی نو فرشته به یې څه لیکي غافله به یې لیکي که نه چې دی د الله د یاد نه غافله دی خامخا به په دې لست کې راځي څوک په ګناه کې راشي څوک تلاوت د اوده به ټول غافله لیکي چې چا 10 آیاتونه ویلي او بیا اوده شوی حدیث مبارک کې راځي چې فرشته راشي وی الله غافله یې ولیکمه اوده دی وی نه دی به غافله نه لیکي ولې الله اوده نه دی وی دی اوده دی خو د 10 آیاتونه د قرآن لوستي دي او ما دی امت ته د خپل محبوب په ژبه ویلي وو چې چا 10 آیاتونه ولوستل او اوده شو دی په دغه ورځ د غفلت نه بار دی دی د غافلینو د لست نه بار ولیکئ دی پکې مه لیکئ په 10 آیاتونو د قرآن باندې نو چې سړی لا حافظ شي او عالم شي چې څه حال وي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او علما را روان دي انشاءالله په خپل ځای ښه مطمئن کینئ ټیم په ټیم به که خیر علما د ملغلرو په شان خبرې کوي او ډکې جولۍ به که خیر کور ته اوسئ رب العالمین دې د عمل کولو توفیق زمونږ د ملګري چې په سټیج باندې کوم ولاړ دي موویانې جوړوي د دې ډېره مننه خدای دې خوشحاله کړي